आमरी चर्चा को पुणी थरे समस्त को स्वागत। आज आम आलोचना करिबा व्यवस्थार चक्रव्यूह रे अन्यान्य पछुआ वर्ग बा ओबीसी आज एक फुटबॉल रे परिणत होइछि। ताको जे जेमिति पारुछि गोइठा मारी चलीछि। पछुआ वर्ग मानकर विशाल समुदाय यहाकू एक खेल भावी ताड़ी मारी चलीछि। निजर मारण नीति को से उपभोग करुछि। स्तरीय पंचायत निर्वाचन और पौर परिषद निर्वाचन रे अन्यान्य पछुआ वर्ग मानकर संरक्षण सुविधा को संपूर्ण भावे उच्छेद करा जाइछि। एहाकू साधारण घटना भावे नेबा उचित नुहे। एहा पछर जो रहस्य रही ताहा बुझिबा अत्यंत जरूरी। सबुकिछि सला सुतरा मध्यरे होउछि। आम गणतंत्र को परिचालित करिया पई जो समस्त व्यवस्था रही से मानक मध्यरे एक बुझामणा भित्तिरे ए सब कार्य हेउछि परि मने हुए। देश को परिचालित करिया पई जो व्यवस्था रही ताहा होउछि व्यवस्थापिका जे कि नियम तैयारी करे, जा भितरे आसे आम राज्य विधानसभा और केंद्रर संसद। या बादे जो रही कार्यपालिका जो नियम व्यवस्थापिका द्वारा पारित हुए ताहाकू कार्यपालिका कार्यकारी करिथाय। या भितरे प्रशासनिक अधिकारी माने आसीथांती। अन्यटी होछि न्यायपालिका जे कि संविधानर सुचारू कार्यकारिता उपरे नजर रखिथाय। एही तीनी विभागर भूल भटका को पदारे पकाइबा पई अन्य एक विभाग रही जहाकू कि गणतंत्रर चतुर्थ स्तंभ बोलिकरी कहा जाइथाय। ताहा होछि मीडिया। भारतवर्षर सामाजिक व्यवस्था को जदि आमे भल भाबरे अनुध्यान करिबा ताहाले आमे देखिबा गणतंत्रर एई चारोटी स्तंभ उपरे गोटिए वर्गर लोकमानंकर एकचाटिया अधिकार रहिछि एवं तांको मध्यरे एक भित्तिरी बुझामणा रहिछि जे अन्यान्य जो अनग्रसर लोक माने रहिछन्ति से मानकु तांकर सुविधा सुजोगरु वंचित करिबा। जोंति पई ओबीसी मानकु आज एक चक्र व्यूहरे पका जाइछि। असल उद्देश्य होचे विभिन्न आड़ देखै एमानकु तांको अधिकारु वंचित करिबा। तेणु एमानकु जेतेबेले भी संविधान सम्मत भावे किछि सुविधा सुजोग देवा कथा आसे सेतेबे विभिन्न आड़ देखाई नियम कानून और प्रक्रिया रे त्रुटि दर्शाई याकू प्रतिहत करिया पई चेष्टा करा जाय, जहा कि आज आमे लक्ष्य करूछु। जेमती जणे खेलाड़ी गोटे फुटबॉल को गोइठा मारी आउ जण को पास दिए, पुणी से गोइठा मारी आउ जण को पास दिए, पुणी से आउ जण को गोइठा मारी पास दे थाए। एही प्रकार फुटबॉल को पड़िया सारा समस्ते गोइठा मारी खेली जाती। सही प्रकार पछुआ वर्ग को आज गोइठा मारी खेला जाउछि एवं पछुआ वर्ग मानकर एही विशाल जनसमुदाय से माने एही फुटबॉल खेल को उपभोग करुछंती एवं कड़रे रही ताड़ी मारुछंती एवं निजर भविष्यतर वंशधर मानकर मारण नीति को उपभोग करी चलीछंती। एबे ओडिशा सरकार न्यायालयर आड़ देखाई पछुआ वर्ग मानकर पंचायत निर्वाचन रे जो संरक्षण सुविधा थिला ताहाकू संपूर्ण रूपे उठेई देइछंती। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ओबीसी मानंकु संरक्षण सुविधा देवार सिद्धता उपरे प्रश्न उठाइछंती एवं कहिछंती जे प्रकृत रे एई ओबीसी मानंकर परिसंख्यान केते एवं एमानकर सामाजिक और आर्थिक अवस्था कौन तार मध्य एक स्पष्ट चित्र उपलब्ध नुहे। तेणु एमानंकु जो संरक्षण सुविधा देवार कथा उठुछि ताहा जुक्तिसिद्ध नुहे बोली न्यायालय उल्लेख करिछंती। याहारी आधार रे ओडिशा सरकार पंचायत निर्वाचन रे ओबीसी वर्ग मानक पई थिबा समस्त संरक्षण सुविधा को उच्छेद करिछंती। अन्य एक दृष्टिकोण विचार कले आमे जानिबा जे उभय पंचायत और पौरांचल निर्वाचन रे विगत दिन रे एमानकु शतकड़ा 27% संरक्षण सुविधा दिया जाउथिला, किंतु हठात एबे काहीकि एहा असिद्ध या जुक्तियुक्त नुहे बोली प्रश्न उठिला एवं न्यायालय काहीकि ए प्रकार प्रश्न उत्थापन कले ताहा मध्य बुझा पड़ू नाही। विगत दिन रे जदि यह ठीक थिला
ସେତେବେଳେ ଯଦି ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଏବେ ହଠାତ୍ ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛି? କେବଳ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓବିସି ମାନଙ୍କର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦରକାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦରକାର, ତାହା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅଗ୍ରସର ବର୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ସେମାନଙ୍କୁ EWS ନାମରେ ଶତକଡ଼ା 10% ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ ଅଗ୍ରସର ବର୍ଗର ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ତାଙ୍କର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଗ୍ରସର ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ତାହାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଅଗ୍ରସର ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଶତାଂଶ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠାରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ବା ଅନୁଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେହିପରି ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ସୁପାରିଶ କଲେ ଯେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଭାରତବର୍ଷରେ ଶତକଡ଼ା 52% ରହିଛି 1931 ମସିହାର ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଯାହାକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର ଜନଗଣନା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶତକଡ଼ା 27% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାକିରି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ନଥିଲେ ଯେ 1931 ମସିହାର ଜନଗଣନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର ଜନଗଣନା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ଯଦି 1931 ମସିହାର ଜନଗଣନା ଗ୍ରହଣୀୟ ସେ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଏବେ ଏହା କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟାର 1% 2% ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇପାରେ। ସେ ସମୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଶତକଡ଼ା 52% ଥିଲା, ହୁଏତ ଆଜି ଏହା ଶତକଡ଼ା 50% ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇ ଶତକଡ଼ା 55% ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଓବିସି ମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏ କଥା ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଏକଥା ଜାଣିଛି ଯେ ପଛୁଆ ବର୍ଗମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ। ତେଣୁ ଏବେ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଆଳ ଦେଖାଇ ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ବା ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାନୁପାତିକ ଅଧିକାର ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଶର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସଲାହ ସୂତ୍ରରେ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ତ୍ରୁଟି ରଖିବେ ଏବଂ ସେହି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ ତା ଉପରେ ସେ ସମୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହିବେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହେବା କଥା ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହୋଇନାହିଁ, ଏଥିରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି କଥା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଅଗ୍ରଣୀ ମିଡ଼ିଆ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିତିରି ବୁଝାମଣା ରହିଛି ଯେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ST ଓ SC ବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଚକ୍ରାନ୍ତର ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ। ତେଣୁ ଓବିସି ବର୍ଗ ଦର୍ଶକ ଭାବେ ଏ ଖେଳକୁ ଦେଖି ତାଳି ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ନିଜର ଅଧିକାର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଯଦି ଏମାନେ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ି ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଏମାନଙ୍କର ନୀରବତା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବଳି ପଡ଼ିବେ। ଆଜିକାର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।